Good morning, all of you. How are you all? Hope all are fine. So, last class we were taking the story in page number 9 and 10. So, I hope all are studied well, all are read well. I want you to read in many times. More times you read, you will able to understand the words, meanings, and the sentence more. So I request all of you to read again and again. Okay. Now today we are going to take the left part, which is in page number 10 and page number 11. Okay. So യൂണിറ്റ് 1-ലെ നാച്ചുറൽ സ്പ്ലെൻഡി ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Last class we started our story. Now let's continue it. Okay. Hope all are studied in last class. Now we just continue the story. The path was steep and the boy had to run most of the time. It was a dizzy, winding path and he slipped once or twice. The hill was covered with lush green pins. The trees were wounded in creepers, and a great wild dahlia suddenly reared its golden head from the leaves and ferns. Soon the boy was in the valley, and the path straightened out and noise. He met a girl who was coming from the opposite direction. She held a long curved knife with which she had been cutting grass. The bangles she wore made music and she moved her hands, and it was as thought the hands spoke a language of their own. How far is the river? Asked the boy. The girl had obviously never been to the river, or she may have been thinking of another one, because she said 20 miles without any hesitation. The boy laughed and ran down the path. A parrot suddenly screeched, flew low over his head. A flash of red and green. The bird disappeared among the trees. A trickle of water came from the hillside, and the boy stopped to drink. The water was cold and sharp, but very refreshing. However, it seemed to have the effect of making him more thirsty. The sun was striking his side of the hill, and the dusty path became hotter. The stone scrolling the boy's feet. He was sure he had gone halfway. He had walked for over an hour. Presently he saw another boy ahead of him, driving a few goats down the path. How far is the river? He asked. The village boy smiled in a friendly way and said, "Oh, not far. Just round the next hill and straight down." The boy, feeling hungry, unwrapped his loaf of bread and broke it in halves, offering one portion to the village boy. They sat on the hillside and ate in silence. When they had finished, they walked on together and began talking and talking. The boy did not notice the smarting of his feet and the heat of the sun and the distance he had covered and the distance he had yet to cover. But after some time, his companion had to diverge along another path, and the boy was one more on his own. Okay, ഇവിടെ ഈ പാത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണല്ലേ. The path was steep and the boy were run most of the time. The path was steep and the boy had to run most of the time. കുട്ടി എപ്പോഴും ഓടുകയായിരുന്നു അല്ലേ. Why did the boy have to run most of the time? എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ. വുഡ്കട്ടർ എന്താ റിപ്ലൈ കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ? You will take 3 hours, അല്ലേ? Then you have to come back. ആ റിപ്ലൈ അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. So, the boy have to run most of the time.
It was a dizzy winding path. Winding path എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിൻഡിങ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇടുക്കിയിലും വയനാടൊക്കെ ടൂർ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ വഴികൾ എന്നല്ലേ. കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെൻഡായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വഴികളായിരിക്കും അല്ലെ. ധാരാളം ട്രീസും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള പാത്തിനെയാണ് വിൻഡിങ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എ പാത്ത് ഇൻ വുഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് പ്ലന്റി ഓഫ് ബെൻഡ്സ് ആൻഡ് കർവ് ട്ടോ. അതിനെയാണ് വിൻഡിങ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and he slipped twice one അല്ലേ. ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യമായിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? സ്ലിപ്പായി. The hill was covered with lush green ferns അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് കവേർഡ് വിത്ത് ലഷ് ഗ്രീൻ ഫെർൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളറുള്ള സ്മോൾ ഗ്രാസിനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, The tree were wound in creepers. ട്രീ എങ്ങനെയാ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്? ക്രീപ്പേഴ്സിൽ അല്ലേ. ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ? വള്ളികളെയാണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. You might have studied in early classes. Okay, and a great wild dahlia suddenly raised its golden head from the leaves and ferns. Reared എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ വേർഡാണ് അല്ലേ. റിയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റൈസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഉയർന്നു വന്നു. റിയർഡ് എന്ന് വെച്ചാല് ഉയർന്നു വന്നു. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ് വൈൽഡ് ഡാലിയ. ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഗ്രേറ്റ് വൈൽഡ് ഡാലിയ എന്താന്ന്? ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഹില്ലിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലേ. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു പിക്ചർ വരക്കണം ട്ടാ. റൈറ്റ് ഡൗൺ എ പിക്ചർ ഓഫ് ഹിൽ ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഹില്ല് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹില്ല് വരക്കണം. ഓക്കെ, ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓരോന്നിന്റെയും മലയാളം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. മലയാളം ആശയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനല്ലേ സ്റ്റോറിയൊക്കെ വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മീനിങ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തീരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മലയാളം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ചിലതിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിന്റെ വേറെ മലയാളത്തിലേക്ക് പോകരുത്. ഓക്കെ, ആ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, soon the boy was in the valley and the path straightened out and rose. അല്ലേ? ഓക്കെ, how was the path? എങ്ങനെയാണ് പാത്ത് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ എന്താ പാത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്? ഹൗ വാസ് ദ പാത്ത്? എങ്ങനെയുള്ള പാത്താണ്? when the boy reached valley. എപ്പോഴാ കുട്ടിയുടെ വാലിയിൽ എത്തിയത്? പാത്ത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? the path straightened out and rose അല്ലേ. പിന്നെ then let's go to other sentence. He met a girl who was coming from the opposite direction. He held a long curved knife. Long curved knife. Look at the picture. With she had cutting grass. The bangles she wore made music when she moved her hands, and it was as though the hands spoke a language of their own. Describe the girl he met in the valley. Describe the girl he met in the valley. എങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേ. She held a long curved knife with which she had been cutting grass. അല്ലേ, ഗ്രാസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ നൈഫുമായിട്ടാണ് അവർ നിന്നത്. The bangles she wore made music when she moved her hands, and it was as though the hands spoke a language of their own. Okay, there is a question also, the 7th question. The hands spoke a language of their own. What does the expression means? എന്താണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് hands spoke a language of their own എന്നുള്ള?
When the girl moved her hands, the bangles she wore made music as though they were speaking to each other. അല്ലേ? അവർ പരസ്പരം speaking to each other. അല്ലേ? പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു. How far is the river? Asked the boy. What did the boy ask? How far is the river? What is her reply? 20 miles. Okay. The girl had obviously never been to the river. തീർച്ചയായിട്ടും. She may have been thinking of another one. വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? 20 miles. 20 miles ആണോ? വുഡ് കട്ടർ കൊടുത്ത റിപ്ലൈ ഓർമ്മയില്ലേ? എത്ര മൈൽസ് എന്നാണ് വുഡ് കട്ടർ കൊടുത്തത്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര മൈൽസ് എന്നാണ് വുഡ് കട്ടർ പറഞ്ഞത്? 7 miles അല്ലേ? വുഡ് കട്ടറിന്റെ റിപ്ലൈ 7 miles എന്നായിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ ദിസ് ഗേൾ സേയിങ് 20 അല്ലേ? ഒരു ഹെസിറ്റേഷനും ഇല്ലാതെയാണ്, ഒരു സംശയവും ഇല്ലാണ്ടാണ് 20 miles എന്ന് പറയുന്നത്. The boy laughed and ran down the path. A parrot suddenly screeched, flew his hand. A flash of red and green. The bird disappeared among the tree. Okay, the sound of the bird is described here. അല്ലേ? വേർഡിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. Identify the bird and the sound. ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തേ, ഏത് ബേർഡ് ആയിരിക്കും ആ സൗണ്ടും? പാരറ്റ് അല്ലേ? പാരറ്റ് അല്ലേ? പാരറ്റിന്റെ സൗണ്ട് അല്ലേ? സ്ക്രീച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, സ്ക്രീച്ച്ഡ് മീൻസ് കൂകി വിളിക്കുക അല്ലേ? സ്ക്രീച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂകി വിളിക്കുന്നതിനാണ് സ്ക്രീച്ച്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാരറ്റിന്റെ ഒക്കെ കരച്ചിൽ പോലത്തെ സൗണ്ടിനെയാണ് സ്ക്രീച്ച്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. A trickle of water come from the hillside and the boy stopped to drink. Identify the expression used by the author here. എന്താ പറയുന്നത്? എന്ത് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പറയുന്നത്? ഐഡന്റിഫൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഓതർ അല്ലേ? അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തേ. എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ വാട്ടർ അല്ലേ? വാട്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതെന്ത് ചെയ്യാ? ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, എക്സ്പ്രഷൻ. 8th question അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? A trickle of water അല്ലേ? The water was cold and sharp and very refreshing. However, it seemed to have the effect of making him more thirsty. അല്ലേ? ഈ സാധനം അല്ലേ ഇതിൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അല്ലേ? 8th ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നത് ഇതിലാണ്. Was the boy really thirsty? അല്ലേ? What made the boy thirsty? What made the boy thirsty? 9th question. What is the answer? എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? No, the boy was not really thirsty, but the cold and refreshing water that come from the hillside made him feel more thirsty. അല്ലേ? ബോയ് ടേസ്റ്റി ഒന്നല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ റിഫ്രഷിംഗ് വാട്ടറിന്റെ ആ കം ഫ്രം ഹിൽ സൈഡ് മേക്ക് ഹിം ഫീൽ ടേസ്റ്റി, അത് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന അതിന്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് കാരണം അവന് എന്ത് ആയി? അവന് ദാഹം തോന്നിയിട്ട് അവന് കുടിച്ചു. ഓക്കെ. The sun was streaking his side of the hill and the dusty path became hotter. The stones scorching the boy's feet. Scorching എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊള്ളുക ട്ടാ. The stone scorching the boy's feet എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോയിന്റെ ഫീറ്റ് അത് സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് പൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. He was sure he had gone half away. പകുതി വേ അവന് ഹാഫ് വേ പകുതി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. He had walked for over an hour. എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പുള്ളത്? 1 മണിക്കൂർ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാം. Let's go to the 10th questions. Was the boy sure that he had covered halfway? Why he sure? The boy was sure that he had covered halfway because he had walked for over a
ഹവർ അല്ലെ, 1 മണിക്കൂറോളം അവന് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയില്ലേ വുഡ് കട്ടർ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ? വുഡ് കട്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത്? വാട്ട് ഹി വിൽ ടേക്ക് 3 hours അല്ലെ, 3 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ്. മോർ ദാൻ കംപ്ലീറ്റ് മോർ ദാൻ 1 hour അല്ലെ. അപ്പോ എന്തായിരിക്കും പകുതി ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഓക്കെ. Presently he saw another boy ahead of him driving a few goats down the path. How far is the river? He asked. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല ഇവിടെ ആ വില്ലേജ് ബോയിനോട്. വില്ലേജ് ബോയ് എന്താ ചെയ്തത്? The village boy smiled in a friendly way and said, "Oh, not far. Just round the next hill and straight down." Oh, not far. ദൂരം ഇല്ല അല്ലെ, അത്രക്ക് ദൂരമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹിൽ, അവിടെ അടുത്ത ഹില്ലിനെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ഡൗൺ, നേരെ താഴോട്ട് പോവാ. മനസ്സിലായില്ലേ? The boy, feeling hungry, unwrapped his loaf of bread and broken it halves. അല്ലെ, പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചു. ലീഫ് ഓഫ് ബ്രെഡിനെ എന്ത് ചെയ്തു? പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചു. എന്നിട്ട് offering 1 portion to the village boy, they sat on the hillside and ate in silence. എവിടെയാണ് ഇരുന്നത്? On the hillside and ate in silence. Okay. Now 11th questions. The boy unwrapped his loaf of bread and broke it in halves, offering 1 portion to the village boy. അല്ലേ, നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ബോയ് ഈസ് റിവീൽഡ് ഹിയർ. അല്ലെ, കുട്ടിയുടെ എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്? എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കണ്ടത്? ഹി ഈസ് വെരി കൈൻഡ് ആൻഡ് സിമ്പത്തറ്റിക്. അല്ലെ, വളരെ കൈൻഡും സിമ്പത്തറ്റിക്കും ആണ്. ഹി ഹാസ് ദ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഷെയറിംഗ് തിങ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരുമായി കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നൗ 12th ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിന്റെ എ പാർട്ട് വായിക്കട്ടോ. അങ്ങനെ എ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബി പാർട്ട്. ഹാവ് യു എവർ ഷെയർഡ് യുവർ ഫുഡ് വിത്ത് ദ നീഡി? ഡിസ്ക്രൈബ് സച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഫ് എനി. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അതൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതുക. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഫൈൻ. ഓക്കെ. When they had finished, they walked on together and began thinking and thinking. The boy did not notice the smarting of his feet. അല്ലേ, അവരങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോവാണ്. പോകുന്ന സമയത്ത് ബോയ് ഡിഡ് നോട്ട് നോട്ടീസ്, അല്ലെ, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എന്തൊക്കെയാ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല? സ്മാർട്ടിങ് ഓഫ് ഹിസ് ഫീറ്റ്. സ്മാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദന. And the heat of the sun, the distance he had covered and the distance he had yet to covered. ഇനി കവർ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But after some times his companion had to diverge along another path and the boy was once more on his own. കമ്പാനിയന് വേറെ വഴിക്ക് പോയി, കുട്ടി പിന്നെയും എന്തായി? ഒറ്റക്കായി. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഫോർ ടുഡേ. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലേ? നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ച ഇത്രയും ഭാഗം എന്തായി? നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം. കുറെ വട്ടം വായിച്ചു നോക്കണം. ഓക്കെ. മലയാളം മീനിങ് ആരും അങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് ആശയം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് മാത്രമേ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. ഈ വേർഡ്സ് പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി പഠിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. സ്റ്റോറി പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇതിലെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറി പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അല്ലാതെ അതിന്റെ മലയാളം മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനല്ല. മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം? സ്റ്റോറി വായിക്കാം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ സ്റ്റോറി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിലെ വേർഡ്സിന്റെ ആശയമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസും എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാധനങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നല്ലപോലെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സീ യു ദെൻ. ബൈ. ടേക്ക് കെയർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.